नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। धोरण 12 संस्कृत विषय में 5मं पद्य यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जे बंने वच्चे प्रश्नोत्तर प्रश्न अने युधिष्ठिरे बहु सरस रीते त्यां एने जवाब आपेला। एनाथी यक्ष हवे संतोष थयो कि एना पूर्वथी थयेला अधिकार प्रमाणे एना हक प्रमाणे एने प्रश्नना जवाब मळी गया। तो हवे आगळ जे 4 भाईओ अचेतन पड़ेला है, हवे एमने जीवित करवानी वात अहींया थाय छे। पद्य में 13 श्लोको आपेला है, एटले वधारे है, पण बहु सरळताथी आपणे एनो अनुवाद अने एनो अर्थ समजाई जाय एवुं आ पद्य है। तो आगळ आपणे जोईए हवे जे एमने प्रश्न पूछेला एना सरस त्यां ए युधिष्ठिरे एना जवाब आपेला। हवे आगळ शुं बने छे, एटले के जे उपसंहार એટલે હવે સંકેલી લેવું, ભેગું કરી લેવું। તો આ જે એક ઉપસંહાર રૂપે કે જ્યાં હવે પ્રશ્નો, જો કે આના કરતાં પણ વધારે પ્રશ્નો છે, હજુ આટલા જ માત્ર પ્રશ્ન છે એવું નથી, એ બંને વચ્ચેના સંવાદમાં પ્રસંગ બહુ મોટો છે, એટલે અનેક પ્રશ્નો સમજવા જેવા। પણ આપણા અભ્યાસ માટે જે આટલું અહીંયા આપણને સંપાદિત કરીને આટલા જે શ્લોકો મૂકેલા છે એને આપણે સમજવાના છે। तो हवे आगळनो श्लोक 11मो श्लोक जोईए कि त्रीजा श्लोक थी 10मा श्लोक सुधी प्रश्नों अने उत्तर ए स्वरूपे आपणे 4 श्लोको प्रश्नों माटे छे, तो एनी सामे 4 श्लोक जवाब माटे छे। तो जे 4 श्लोक जे जवाब माटे छे एने आपणे अर्थ विस्तार माटे पण तैयार करवाना छे, एटले एने समजाववाना छे। प्रश्न रूपे तो त्यां श्लोक पूछाय नहीं, पण जे प्रश्ननो जे जवाब युधिष्ठिरे आपेलो छे ए स्वरूपे आपणे त्यां अर्थ विस्तारमां आवी शके छे। तो हवे आगळनी वात करीए। यक्ष उवाच एटले के 11मा श्लोक में यक्ष उवाच एटले यक्ष बोल्यो। यक्ष बोल्यो। हवे आगळ जे एना प्रश्नोना जवाबोथी एने जे संतोष थयो, संतोषकारक एने जवाब मळी गया, पछी आगळ त्यां शुं कहे छे? व्याख्यात पुरुषो राजन यश्च सर्वधनी नरः तस्मात् त्वम् एकं भातृणाम यम इच्छसि च जीवतुः। व्याख्यात पुरुष राजन, राजन हे राजन, राजन पुरुष एटले के हे राजन, युधिष्ठिर ने संबोधन करे है, हे राजन। यश्च सर्वधनी नरः, सर्वधनी एटले बधा प्राणीओ जेनुं धन छे तेवा। तो राजा माटे साचुं धन कोण कहेवाय? एनी प्रजा कहेवाय। प्रजाओं जो राजा ने साथ न आपे तो राजानु जे साचुं धन है ए रहतुं नथी। तो सर्व प्राणीओ, बधा प्राणीओ जेनुं धन है एवा सर्व रीते धनिक एवा हे राजन व्याख्यातः। व्याख्यात एटले व्याख्या आपी, तमे सरस त्यां एनी व्याख्या आपी छे, तमे सरस त्यां एनी समजूती आपी छे। तस्मात् त्वम् एकं भातृणाम यम इच्छसि स जीवतु। तस्मात् तेथी त्वम एकः भातृणाम यम इच्छसि, त्वम एटले तमे, यम इच्छसि जेने इच्छो छो तेने, एक भाई एकम भातृणाम एटले एक भाई, जीवतु एटले जीवतो थाव। कुल 4 भाईओ अचेतन पड़ेला छे। હવે એમાંથી ત્યાં એ કહ્યું, એની હજુ પણ પરીક્ષા કરે છે, એની સામે ત્યાં કહ્યું હે રાજન, એટલે કે બધા પ્રાણીઓ જેનું ધન છે એવા હે સર્વ રીતે ધનિક એવા હે રાજન, તમે સરસ વ્યાખ્યા આપી છે। તેથી તમે યમ ઈચ્છસી જેને ઈચ્છો છો, ત્વમ એક સ એકમ ભાતૃણામ તે એક ભાઈ, જીવતું એટલે જીવતો થાઓ। तो हवे एमां नकुल, सहदेव, अर्जुन अने भीम आ 4 भाईमांथी एकने जीवतो करवानी वात करे छे। 4 अचेतन छे, हवे जीवतो कोने करवो? ए 4 भाईमांथी ए युधिष्ठिरने एनो जवाब आपवानो छे। तो आपणे आनो त्यां अनुवाद लखीए। यक्ष बोल्यो, बधा प्राणीओ, बधा प्राणीओ जेनुं धन छे तेवा सर्व रीते धनिक एवा
હે રાજન, બેમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ કદાચ લખીએ તો પણ ચાલે, એવું જરૂરી નથી કે બંને લખવા. બધા પ્રાણીઓ જેનું ધન છે તેવા હે રાજન, અથવા સર્વ રીતે ધનિક એવા હે રાજન, તમે સરસ વ્યાખ્યા આપી છે. તમે સરસ વ્યાખ્યા આપી છે. તેથી તમારા ભાઈઓમાંથી તમે જેને ઈચ્છો છો, તમે જેને ઈચ્છો તે એક ભાઈ જીવતો થાઓ. તો અહીંયા બહુ સરસ ત્યાં યક્ષ યુધિષ્ઠિર સંવાદમાં યક્ષ બોલ્યો કે તમે સરસ ત્યાં એ વ્યાખ્યા આપી, એટલે કે દરેક પ્રશ્નના જવાબ સંતોષકારક મને પ્રાપ્ત થયા છે, તો હવે તમે પાણી પી શકો છો. પણ ત્યાં એ કહ્યું કે હવે તમારા પર હું પ્રસન્ન થવાને કારણે તમે આ 4 ભાઈમાંથી જેને ઈચ્છો એમાંથી એક જીવતો થાઓ. હવે એક જીવતો કરવાની વાત થઈ એટલે આ તો યુધિષ્ઠિર માટે તો હવે મૂંઝવણ પડતો પ્રશ્ન છે કે કરવું શું, કોણે જીવતો કરવો? તો માત્ર મનુષ્ય માત્ર શું જુએ? પોતાનો ધનને જુએ, પોતાની ઈચ્છાને જુએ. યુધિષ્ઠિર માટે પ્રશ્ન એટલે અઘરો હતો કે સહદેવને નકુલ માદ્રીના પુત્રો છે, અને યુધિષ્ઠિરના સગા ભાઈ એટલે અર્જુન ને ભીમ છે. એમાં હવે એકને જીવતો કરવાની વાત કરી છે. તો આગળના શ્લોક પર જોઈએ આપણે. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ, યુધિષ્ઠિર બોલ્યો, આનૃશંસ્યમ પરો ધર્મ પરમાર્થાશ્ચ મે મતમ આનૃશંસ્યમ ચિકીર્ષ્યામિ નકુલ યક્ષ જીવતુ. પરમાર્થ, પરમ અર્થ એટલે શ્રેષ્ઠ ધન, શ્રેષ્ઠ પદાર્થોમાં, શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં. તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં તો શ્રેષ્ઠ જે ધન પદાર્થો છે તેમાં પરમ અર્થશ્ચ, તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં આનૃશંસ્યમ, આનૃશંસ્યમ એટલે કે દયા, કરુણા. તો દયાને જ પરહ ધર્મ, શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. દયા જ, કરુણા જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. મેં મતમ, એમ હું દૃઢપણે માનું છું. તો પરમ અર્થાશ્ચ એટલે કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં, આનૃશંસ્યમ એટલે કે દયા, કરુણા, પરહ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. મેં મતમ, એમ હું દૃઢપણે માનું છું. તમે એમ કહો એક જીવતો થાવ તો હું તો દયા કે કરુણાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનું છું. કોઈ ધનના લોભથી નહીં, કોઈ એવી કામનાને કારણે નહીં, માત્ર હું દયા અને કરુણા આને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનું છું. આનૃશંસ્યમ ચિક્રીષ્યામિ, તેથી ચિક્રીષ્યામિ એટલે હું દર્શાવવા ઈચ્છું છું. શેને? આનૃશંસ્યમ એટલે દયા, કરુણા. તેથી હું કરુણા દર્શાવવા ઈચ્છું છું. નકુલ જીવતું યક્ષ, હે યક્ષ, નકુલ જીવતું હું, નકુલ જીવતો થાઓ. શા માટે નકુલ કહ્યો? ભીમ અને અર્જુન એના પોતાના ભાઈઓ છે, કુંતીના પુત્રો છે. પણ નહીં, યુધિષ્ઠિર દયાને, કરુણાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માને છે. એટલે એને એવો વિચાર કર્યો કે દયા અને કરુણા એ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે, માટે હું કરુણા દર્શાવવા ઈચ્છું છું કે જે નકુલ જીવતો થાઓ. કેમ કે કુંતીના 3 પુત્ર યુધિષ્ઠિર, અર્જુન ને ભીમ, એ ત્રણેય પુત્રમાં યુધિષ્ઠિર પોતે એટલે હું પોતે જીવિત છું. એટલે કુંતીનો તો એક પુત્ર છે જ, એટલે બીજા પુત્રની હવે આ તો એક પ્રશ્ન એવો ઊભો થયો કે 4માંથી એકની પસંદગી કરવાની છે. એટલે કહેવાનો અર્થ અહીંયા એવો છે કે જ્યારે કુંતીનો તો એક પુત્ર છે, માદ્રીના 2 પુત્રો અચેતન પડેલા છે, તો માદ્રીને પણ એક પુત્ર રહે, ન્યાય સરખો રહે. કુંતીનો પણ એક પુત્ર અને માદ્રીનો પણ એક પુત્ર કહેવાય. એ રીતે એવું વિચારીને દયા પ્રમાણે, કરુણા પ્રમાણે કહ્યું કે નકુલ જીવતો થાઓ. અને બંનેમાં નાનો નકુલ છે, નકુલ જીવતો થાઓ. આવા વિચારથી યુધિષ્ઠિરે કોઈ સ્વાર્થ ભાવથી નહીં. એટલે અહીંયા એવું દર્શાવ્યું છે અમુક માણસ સ્વાર્થને કારણે
પોતાના સ્વાર્થને જ જુએ છે, પણ જે જગતમાં જે ધર્મ છે એ પ્રમાણે કે દયા કરુણા જે આ ભાવ રહેલો છે એ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા દયા અને કરુણાને આધારિત ત્યાં એ કહ્યું કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં દયા કરુણા જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે, એમ હું દ્રઢપણે માનું છું. તેથી હું કરુણા દર્શાવવા ઈચ્છું છું. હે યક્ષ નકુલ જીવતો થાઓ. ચલો 12મા શ્લોકનો અનુવાદ જ્યાં યુધિષ્ઠિર બોલ્યા. શ્લોક 12. યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં દયા કે કરુણા જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. એમ હું દ્રઢપણે માનું છું. તેથી હું કરુણા દર્શાવવા ઈચ્છું છું. હે યક્ષ નકુલ જીવતો થાઓ. નકુલ નાનો ભાઈ એટલે કે માદ્રીનો બીજો પુત્ર. આપણે પહેલાં વાત કરેલી કે પાંડવો 5, પણ પાંડુની 2 પત્ની, એ 2 પત્નીમાં યુધિષ્ઠિર જ્યેષ્ઠ પુત્ર, માદ્રીના 2 પુત્ર એમાં જ્યેષ્ઠ સહદેવ છે, સહદેવ અને નકુલ. જો કે બંને સાથે જ છે. અશ્વિની કુમારો દ્વારા એમનો જે જન્મ થયો છે, 2 અશ્વિની કુમાર દ્વારા એક જ મંત્રથી 2 પુત્રનો જન્મ થયો, એટલે એ બંને જોડ્યા એટલે સાથે જ ગણાય છે, સહદેવ અને નકુલ. પણ એમાં નકુલ નાનો હોવાથી માદ્રીનો એક પુત્ર જીવિત રહે. યુધિષ્ઠિર કહે હું પોતે પણ એક જીવિત છું. આ પ્રમાણે દયા અને કરુણાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનવામાં આવ્યો છે. હવે છેલ્લો શ્લોક આપણે જોઈએ, શ્લોક 13મો. યક્ષ ઉવાચ એટલે કે યક્ષ બોલ્યો. યક્ષ બોલ્યો, તસ્ય તે અર્થાશ્ચ કામાતશ્ચ આનૃશંસ્યમ પરમ મતમ તસ્માત તે ભ્રાતર સર્વે જીવંતુ ભરત સર્ભઃ. ભરત સર્ભઃ એટલે હે ભરતવંશી રાજા યુધિષ્ઠિર, હે ભરતના કુળમાં જન્મેલ શ્રેષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિર, અથવા ત્યાં ભરત શ્રેષ્ઠ એમ પણ કહી શકાય છે. એટલે કે ભરતના કુળમાં જન્મેલો યુધિષ્ઠિરની વાત ત્યાં થઈ છે. એટલે ભરતવંશી કહેવાય, ચંદ્રવંશી કહેવાય, કુરુવંશી કહેવાય. આ બધા અમુક ત્યાં અમુક રાજાઓના નામ પરથી છે. રામાયણમાં જો એટલે રઘુવંશી તો રઘુ રાજા પરથી, એટલે અમુક મહાન રાજા. તમે ભરતનું નામ તો સાંભળેલું હશે, દુષ્યંત અને શકુંતલા. આપણે કાલિદાસના નાટકોમાં એ આપણે સમજી ગયા છીએ, એટલે એ મહાભારતનો જ મૂળ તો ભાગ છે. દુષ્યંત રાજા અને જે શકુંતલા એના પુત્રનું નામ ભરત છે. અને એ ભરતનો મહાન પરાક્રમ, જે મહાન રાજા બની ગયો, તો એના ઉપરથી ભરતવંશી એવું કહેવાય છે. હવે એ ભરતવંશીમાં થઈ ગયેલા અનેક પુત્રને ભરતવંશી કુળ કહેવાય છે. હવે કુરુ એ ભરત પછીના સમયમાં કુરુ રાજા બની ગયો છે, અને એ કુરુ વંશમાં જન્મેલાઓને કૌરવો કહેવાય છે. એટલે આ પાંડવો 5 છે એમને કૌરવો જ કહેવાય, કુરુ વંશમાં જન્મેલા છે. એટલે આ તો પાંડુના પુત્રો હોવાથી અમને પાંડવો કહેવામાં આવ્યા છે. તો હવે આગળ આપણે વાત કરીએ. યક્ષ ઉવાચ, યક્ષ બોલ્યો, તસ્ય તે અર્થાતશ્ચ. હવે એની સંધિ એક જોઈ લઈએ આપણે. તસ્ય તે
અર્થા અવગ્રહ આપેલો છે એટલે શું વંચાશ બોલવામાં અર્થાત ચ કામાત ચ આનૃશંસ્યમ પરમતમ। યક્ષ બોલ્યો ભરત સર્ભ એટલે હે ભરતના કુળમાં જન્મેલ યુધિષ્ઠિર અથવા હે યુધિષ્ઠિર તસ્ય તે અર્થાત ચ કામાત ચ તે અર્થાત એટલે ધન કરતાં કામાત ચ એટલે કે કામ કરતાં પણ આનૃશંસ્યમ એટલે કે દયાને પરમ મતમ શ્રેષ્ઠ ધર્મ માન્યો છે। હે યુધિષ્ઠિર તે અર્થાત એટલે અર્થ એટલે ધન, ધનને તે જોયું નથી। કોઈ આપણે ત્યાં એ જે માંગવાની વાત કરે એટલે આપણે ધન તરફ જોઈએ, આપણો સ્વાર્થ જ જુએ। મોટાભાગના લોકો સ્વાર્થને જ જુએ, એટલે ધન અને પોતાની જે ઈચ્છા છે એને જુએ। બીજાનું સારું થવું જોઈએ પણ નહીં, બીજાનું જે થવું થાય, બાકી આપણું સારું થવું જોઈએ, આવા સ્વાર્થ વૃત્તિથી। પણ અહીંયા યક્ષ એટલા માટે ખુશ થયો, પ્રસન્ન થયો કે હે યુધિષ્ઠિર તે અર્થ એટલે કે ધન પૈસા, અર્થ અને કામ કરતાં પણ આનૃશંસ્યમ પરમ મતમ દયાને જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ માન્યો છે। તસ્માત તેથી હે ભરત શ્રેષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિર તે ભ્રાતર સર્વે તે સર્વે ભ્રાતર એટલે તારા બધા ભાઈઓ એટલે ચારે ચાર ભાઈઓ, તારા બધા ભાઈઓ જીવંતુ જીવતા થાઓ। જીવતું એક વચન ક્રિયાપદ હતું, જીવતો થાઓ। જ્યારે જીવંતુ એટલે બહુવચન ક્રિયાપદ માટે ત્યાં ચારે ચાર માટે બધા જ જીવતા થાઓ। તારા પર હું પ્રસન્ન થયો। દયાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માન્યો છે, તે અર્થને અને કામ તારી પોતાની ઈચ્છા સ્વાર્થને તે જોયો નથી, એટલો હું પ્રસન્ન થયો છે। જા યુધિષ્ઠિર તારા જે અચેતન પડેલા ચારે ચાર ભાઈઓ જીવતા થાઓ। અને ચારે ભાઈઓ જીવતા થયા પછી ત્યાં એ પાંચેય પાંડવોએ પાણી પીધું। પાણી પીને જે તરસ એમને જે લાગેલી હતી એ તરસને કારણે જે આ ઘટના બની ગઈ હતી, પછી શાંતિથી પાંચેય ભાઈઓએ પાણી પીધું અને પાણી પીને ત્યાંથી એ નીકળી ગયા। યક્ષે આ રીતે પાંડવોની પરીક્ષા કરેલી હતી। પણ અહીંયા જે સંવાદ જે પ્રશ્નોને ઉત્તર સ્વરૂપે છે ને, જે સરળતાથી જે સરળ સમજાય એવી શૈલીમાં જે આ મહર્ષિ વેદવ્યાસે જે સમજાવ્યું છે એને સમજવા જેવું છે। છેલ્લે 13મા શ્લોકમાં ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ। હે યુધિષ્ઠિર તે અર્થ અને કામ કરતાં પણ તે દયાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માન્યો છે, તેથી હે ભરત શ્રેષ્ઠ તારા બધા ભાઈઓ જીવતા થાઓ। છેલ્લા શ્લોકનો અનુવાદ લખી દઈએ। યક્ષ બોલ્યો હે યુધિષ્ઠિર તે અર્થ અને કામ કરતાં પણ તે દયાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માન્યો છે, તેથી હે ભરત શ્રેષ્ઠ એટલે કે ભરતના કુળમાં શ્રેષ્ઠ રાજા તરીકેનો ત્યાં ઉલ્લેખ થયો। હે ભરત શ્રેષ્ઠ તારા બધા ભાઈઓ જીવતા થાઓ। અહીંયા આપણે અનુવાદ પૂરું કરીએ છીએ। ત્રણેય ત્રણ શ્લોક ઉપસંહાર રૂપે આપેલા છે। જે રીતે શરૂઆતમાં યુધિષ્ઠિર પાણી પીવા જાય છે ત્યાં યક્ષ અટકાવે છે। મારા પ્રથમ થયેલા અધિકાર પ્રમાણે મારા પ્રશ્નોના ઉત્તર તું કહે અને પછી પાણી પી અને લઈ જા। જ્યારે યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે હું તારી જે ઈચ્છા છે એને ત્યાં એવું માનતો નથી, એટલે કે જે હું તારી કામનાઓ તારી ઈચ્છાને ત્યાં હું માનતો નથી, પણ તારા પ્રથમ થયેલા અધિકાર પ્રમાણે તું કહે છે તો એ હું ઈચ્છતો નથી, પણ
હું મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે તારા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે તૈયાર છું. એક રીતે આમ જોઈએ તો પ્રહલિકા છે, ઉખાણા સ્વરૂપે છે. પ્રશ્ન પૂછે અને સામે એને જવાબ આપવાનો કે પ્રિય વચન બોલનાર કોણ છે, અથવા એ પ્રિય વચન બોલનાર કેવો થાય છે તો કે દરેકનો પ્રિય બને, વહાલો બને. એટલે આમ જોઈએ તો સંવાદ પાછો કેવો છે, પ્રહલિકા રૂપે, ઉખાણા રૂપે પણ આપેલો છે. એટલે આપણે સરળતાથી એને સમજી શકીએ છીએ. અને પછી જે બુદ્ધિ પ્રમાણે દરેક પ્રશ્નનો જવાબ યુધિષ્ઠિર આપે છે ત્યારે એને સંતોષ થયો. અને સંતોષ થયા પછી એનું સંબોધન કરે કે બધા પ્રાણીઓ જેનું ધન છે એવા હે રાજન, તમે હવે જે સરસ વ્યાખ્યા આપી, મને જે સંતોષ થયો, એટલે તમે જેને ઈચ્છો તે એક જીવતો થાઓ. પણ યુધિષ્ઠિર પણ એટલા હોશિયાર છે, ધર્મરાજ પુત્ર છે, ધર્મદેવ દ્વારા થયેલો એ પુત્ર યુધિષ્ઠિર, એને કહ્યું શ્રેષ્ઠ વસ્તુમાં દયા કરુણા શ્રેષ્ઠ છે. એને હું દ્રઢપણે એવું માનું છું કે એ જ ધર્મ કહેવાય છે. તો ધર્મ પ્રમાણે હું બીજી કોઈ કામના ઈચ્છા રાખતો નથી, બસ નકુલ જીવતો થાવ. એટલે યક્ષ ત્યાં એના ઉપર ખુશ થયો. એટલે આમ કહેવા જઈએ તો એને એક જ વસ્તુમાંથી, એક જ બાબતથી, આપણે ધોરણ 11માં એક ન્યાય આવતો, વૃદ્ધ કુમારી વાક્ય ન્યાય, કે એક વચનમાંથી ઘણું બધું માંગી લીધું. માત્ર અહીંયા કહેવાનો અર્થ ત્યાં કહ્યું કે નકુલ જીવતો થાવ, પણ જે કહેવાનો હતો એને સંપૂર્ણ એને ભાવને દર્શાવી દીધો. દયા કરુણા જે શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો, એટલે ઘણી વખત એમ કહેવાય કે જ્યારે મધુર વાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પ્રિય વચન બોલનાર છીએ આપણે, તો દરેકના આપણે પ્રિય બનીએ છીએ. એમ યુધિષ્ઠિર યક્ષ માટે એટલો સરસ ત્યાં એનો સ્નેહીને પ્રાપ્ત કરે છે અને બધા ભાઈઓને જીવતા કરે છે. જીવતા થયા પછી બધા ત્યાં એ પાણી પીને વનવાસ તરફ, વનવાસ જે ભોગવવાનો સમય છે એ આગળ વધે છે. આ પ્રસંગ વન પર્વમાંથી, એટલે મહાભારતના વન પર્વમાંથી લેવામાં આવેલો છે. તો 1 થી 13 શ્લોક સારી રીતે તમે સમજી ગયા છો. હવે આપણે 13 શ્લોકના અનુવાદ પર આધારિત આપણે એનો સ્વાધ્યાય પણ સમજી લઈએ. તો અનુવાદ લખવાનું બાકી હોય તો એ પૂર્ણ કરજો. સ્વાધ્યાય હવે એક વિશેષમાં 2 નોંધ આપેલી છે, ટૂંક નોંધ. યક્ષ અને યુધિષ્ઠિર બંને મહત્ત્વની છે વિવરણાત્મક નોંધ માટે, ટૂંક નોંધ માટે. યક્ષ અને યુધિષ્ઠિર, યુધિષ્ઠિર શબ્દ આગળ પણ ચોથા પદ્યમાં આવતો હતો, પણ હવે તો 5મા પદ્યમાં એકમાં જ રહ્યો, કેમ કે ચોથું પદ્ય તો છે નહીં. એટલે યુધિષ્ઠિર શબ્દ પણ આપણે 11મા ધોરણમાં પણ તૈયાર ભીમ અને હનુમાનનો જે સંવાદ હતો એમાં યુધિષ્ઠિરને અજાતશત્રુ તરીકે કહેવામાં આવેલો હતો. એટલે એ સ્વરૂપે અને અહીંયા યક્ષ યુધિષ્ઠિરનો જે સંવાદ થયો એનો ઉલ્લેખ સાથે આપણે એને સમજાવી શકીએ. પછી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપેલા છે. તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો પણ જો આ રીતે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા હોય અને ક્યાંક તમારા ટિપ્પણી વિભાગમાં આપેલા હોય છે, એટલે એ ટિપ્પણી વિભાગમાં આપેલા હોય એ અથવા આ રીતે આપેલા હોય ક્યાંક પાઠમાં, તો એમાંથી સમાનાર્થી કે વિરોધાર્થી શબ્દ પૂછાઈ શકે. બીજા કોઈ નહીં, પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં જ્યાં ટિપ્પણી વિભાગમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એવા શબ્દ આપેલા હોય છે. અને આ રીતે અમુક 1-2 પાઠ છે કે જ્યાં અલગથી પણ વિરુદ્ધાર્થી કે સમાનાર્થી શબ્દો આપેલા છે, તો એમાંથી પણ પૂછાઈ શકે છે. એટલે એને પણ તૈયાર કરવા, વાંચી લેવા. હવે આપણે પ્રશ્ન 1 વિકલ્પ જોઈએ. યથા પ્રજ્ઞમ તે પ્રશ્નાન પ્રતિવક્ષયામિ. યથા પ્રજ્ઞમ તે પ્રશ્નાન પ્રતિવક્ષયામિ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? અથવા જો સંસ્કૃતમાં આવે કે ઇતિ કહ વદતિ, ઇતિ કહ વદતિ, આ કોણ બોલે છે? યક્ષ, અર્જુન, યુધિષ્ઠિર કે નકુલ? તો યુધિષ્ઠિરે કહ્યું હતું ને કે હું તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે ઉત્તર આપીશ.
યુધિષ્ઠિર જવાબ આવશે ત્રીજો। ધન સંપત્તિમાં ઉત્તમ શું છે? ધન સંપત્તિઓમાં સુખી કે સદભાગી ધન્ય નામ, સુખી કે સદભાગી મનુષ્યમાં, અને એ પછી આવતું તો ધન સંપત્તિમાં ઉત્તમ, તો ધન સંપત્તિમાં ઉત્તમ શ્રુતમ અથવા કે જ્ઞાન, તો પહેલો જવાબ આવશે બીજામાં। તૃણથી અથવા કે ઘાસથી ઘણી વધારે શું છે? ઘાસથી બહુ થનારી શું છે? અથવા તૃણથી ઘણી વધારે શું છે? ચિંતા, પહેલો જવાબ આવશે એમાં પણ। યુધિષ્ઠિર સૌ પ્રથમ કોને જીવિત કરવાનું કહે છે? જે શરૂઆતમાં જે દયાની જે વાત કરી ત્યારે એકને જીવતો કરવાની વાત થઈ ત્યારે યુધિષ્ઠિર કોને જીવિત કરવાનું કહે છે? નકુલને। આગળ વિકલ્પ પ્રશ્ન પૂરા થઈ ગયા, તો હવે આપણે સંસ્કૃત પ્રશ્ન જોઈએ, એ પણ વિકલ્પોની માફક જ છે। ઘણી વખત તમારે કદાચ મારા ખ્યાલથી હજુ આપણે પેપર સ્ટાઇલ જે સંસ્કૃતની હજુ કોઈ એવી નક્કી થયેલી નથી, છતાં પણ આપણે જે 11મા ધોરણ પ્રમાણે આગળ લઈએ તો સંસ્કૃત પ્રશ્નો પૂછાશે નહીં, પણ આ રીતે તમારા વિકલ્પ પ્રશ્નોમાં લેવાઈ જશે, કેમ કે તમારા ગદ્યાર્થ ગ્રહણ ફકરાને આધારે પ્રશ્નો સંસ્કૃતના પૂછાય છે, એટલે સંસ્કૃતના પ્રશ્નો સામે ન પણ લે। તો વિકલ્પ રૂપે જે પ્રશ્ન પૂછાય એમાં લઈ શકાય। સુખાનામ ઉત્તમમ કિમ સ્યાતઃ, સુખાનામ એટલે કે સુખી માણસોમાં ઉત્તમ, સુખોમાં ઉત્તમ શું હોય છે? તૃષ્ટિ, સંતોષ। તૃષ્ટિ ઉત્તમમની જગ્યાએ ઉત્તમા, તૃષ્ટિ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોવાને કારણે પછી ઉત્તમમ નહીં આવે, પાછળ શું આવે? ઉત્તમા। સુખાનામ ઉત્તમા તૃષ્ટિ સ્યાતઃ એટલે કે સંતોષ છે। દાક્ષયમ કેશામ ઉત્તમમ, દાક્ષયમ એટલે દક્ષતા, કુશળતા, કેશામ કોનામાં ઉત્તમ છે? દક્ષતા અથવા કુશળતા એ કોનામાં ઉત્તમ છે? તો ધન્ય નામ, ધન્ય નામ એટલે સુખી કે સદભાગી મનુષ્યમાં દક્ષતા ઉત્તમ કહેવાય છે। આતુરસ્ય કહ મિત્ર, આતુર એટલે રોગી, રોગીનો મિત્ર કોણ છે? વિષક, વિષક એટલે શું થાય? વૈદ્ય। કહ ગતિમ લભતે, કોણ ત્યાં સદગતિને પામે છે? કોણ ત્યાં ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે? તો ધર્મપરાયણ વ્યક્તિ એટલે ધર્મરત જન, ધર્મરત જન ગતિમ લભતે હે। બહુ મિત્ર કર, ઘણા બધાને મિત્ર બનાવનાર, કિમ લભતે શું મેળવે છે? સુખમ, ઘણા બધાને મિત્રો બનાવનાર ત્યાં સુખને પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કિમ લભતી તો કે સુખમાં લભતે હે। તો પ્રશ્ન 1 અને 2 સમજાઈ ગયો। હવે પ્રશ્ન 3 લઈએ। ગુજરાતી પ્રશ્નના જવાબો તો ફરજિયાત આપણે પૂછાય જ છે, દરેક પ્રશ્નના જવાબ ગુજરાતીમાં જ આપણે આપવાના હોય છે। 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાય છે। અનુવાદ આવડે એટલે ગુજરાતી પ્રશ્નો આપણા માટે ઘણા સહેલા હોય છે, ખાલી એકવાર આપણે એને વાંચવા પડે અથવા ધ્યાન દોરવું પડે। યક્ષે અન્ય 4 પાંડવોને શા માટે અચેતન કરી દીધા હતા? તો આ શરૂઆતની ઘટના છે। 4 પાંડવ, યક્ષે અન્ય 4 પાંડવોને અચેતન કરી દીધા હતા, કેમ કે સહદેવ, નકુલ, ભીમ, અર્જુન વારાફરતી પાણી લેવા માટે જ્યારે જાય છે ત્યારે પાણી પીવાનો પ્રયત્ન કરે છે। યક્ષ એમને પોતાના પ્રથમ થયેલા અધિકાર પ્રમાણે પ્રશ્નોના ઉત્તર કહેવાની વાત કરે છે, પણ એને અનુમતિ આપતા નથી। રજા સિવાય એ પાણી પીવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે યક્ષે 4 પાંડવોને અચેતન કરી દીધા હતા, એટલે કે એમની અનુમતિ લીધા વગર પાણી પીવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો 4 ભાઈઓને ત્યાં અચેતન કરી દીધા હતા। આ આપણે પૂર્વ ભૂમિકા પહેલાં શરૂઆતની આપણે વાત કરી એમાંથી જવાબ આવે। ભૂમિથી ભારે અને આકાશથી ઊંચું કોણ છે? તો ભૂમિથી ભારે માતા, આકાશથી ઊંચું કોણ છે? પિતા છે। પ્રવાસી અને ગૃહસ્થીનો મિત્ર કોણ છે? પ્રવાસ દરમિયાનનો મિત્ર કોણ છે? સંઘ, અને ગૃહસ્થીનો મિત્ર કોણ છે? પત્ની। સંઘ અને પત્ની, આ 2 પ્રશ્નો એકદમ નાના છે। ચોથો પ્રશ્ન એકદમ સહેલો છે। પ્રિય વચન બોલનાર શું પ્રાપ્ત કરે છે? તો પ્રિય વચન બોલનાર
પ્રિય બને છે, દરેકનો વહાલો બને છે અને દરેકની પાસે સ્નેહને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રિય વચન બોલનાર પ્રિય બને છે, દરેકનો સ્નેહી બને છે, સ્નેહને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે છેલ્લો પ્રશ્ન થોડો મોટો છે. બીજો, ત્રીજો અને ચોથો આપણે એકદમ ખાલી માત્ર જે યક્ષે પૂછેલા પ્રશ્નો છે એના યુધિષ્ઠિર સ્વરૂપે આપણે જવાબ આપવાના છે. પણ હવે છેલ્લો પ્રશ્ન થોડોક મોટો છે, એટલે કે જે ઉપસહાર જે આપેલો છે છેલ્લે 3 શ્લોકો, તો એ ઉપસહાર રૂપે 3 શ્લોકને આધારિત આપણે એનો જવાબ આપવાનો છે. યક્ષ બધા ભાઈઓને શા માટે જીવિત કરે છે? યક્ષ બધા ભાઈઓને શા માટે જીવિત કરે છે? તો યક્ષ જ્યારે યુધિષ્ઠિર પાણી પીવા માટે, એટલે કે પોતાના ભાઈઓ પાછા આવતા નથી ત્યારે યુધિષ્ઠિર પોતે જાય છે અને સરોવરમાં પાણી પીવા, તરસને छिपाવવા માટે, પાણી પીવા માટેનો જેવો એ પ્રયત્ન કરે છે, ત્યાં યક્ષ કહે છે કે મારા પ્રથમ અધિકાર પ્રમાણે જો પ્રશ્નનો ઉત્તર કહે તો જ તું પાણી પી શકે છે, નહીંતર તારા ભાઈઓ જેવી તારી હાલત થશે. એટલે યુધિષ્ઠિર પણ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે તૈયાર થયો. યક્ષે જે પણ પ્રશ્નો, પ્રહલિકા રૂપે જે પ્રશ્નો પૂછેલા હતા, દરેક સંતોષકારક યુધિષ્ઠિરના જવાબ આપે છે. અંતે યક્ષ એના પર પ્રસન્ન થઈને કહે છે કે તું જેને ઈચ્છે એમાંથી કોઈ પણ એક ભાઈ જુદો થાવ. ત્યારે યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે હું દયાને જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનું છું, આથી દયાને ઈચ્છતો હોવાથી નકુલ જીવતો થાઓ. અંતે યક્ષ યુધિષ્ઠિર પર પ્રસન્ન થઈને કહે છે કે જો તમે દયાને જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનો છો, આથી તમારા બધા ભાઈઓને હું જીવિત કરું છું. આ રીતે બધા ભાઈઓને જીવિત કરે છે. એટલે યક્ષ યુધિષ્ઠિરના સંવાદ પરથી છેલ્લે જે દયા કરુણાનો જે મુખ્ય મેન પરમ જે શ્રેષ્ઠ ધર્મને કયો છે અને એના પર આધારિત ત્યાં એ 4 ભાઈઓને જીવિત કરે છે. એટલે છેલ્લા 3 શ્લોક પર આધારિત અને શરૂઆતનો 1-2 જે પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે એ 2 અને છેલ્લા 3 એટલે 5 શ્લોક પર આધારિત આપણે આનો જવાબ આપવાનો રહે. વિવરણાત્મક નોંધ હજુ હમણાં જ મેં તમને સમજાવી. એ સિવાય પાઠની જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો થોડો ટૂંકમાં પરિચય આપેલો. યક્ષ અને યુધિષ્ઠિર બંને મહત્ત્વની છે વિવરણાત્મક નોંધ માટે. યક્ષ એક અર્ધદિવ્ય જાતિ પુરાણ પ્રમાણે ત્યાં કહેવામાં આવે છે. યક્ષને પૂજનીય માનવામાં આવે છે. કાલિદાસે પોતાના મેઘદૂત ખંડકાવ્યમાં નાયક પણ ત્યાં યક્ષ જ છે. યક્ષના રાજા તરીકે કુબેરની પ્રસિદ્ધિ છે. પુરાણ આદિમાં ઘણા બધા યક્ષોની કથાઓ આવે છે. યક્ષ કુબેરના અનુચરો, સેવકો કહેવાય છે. હવે યુધિષ્ઠિર, તો યુધિષ્ઠિર આપણે પાંડુ પુત્ર, કુંતીનો પુત્ર છે, જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે. આવા અમુક શબ્દો ધ્યાન રાખેલા આપણને ખ્યાલ જશે. જે પોતે અજાત શત્રુ પણ કહેવાય છે, જે કોઈ શત્રુ કોઈને માનતો પણ નથી. એ યુધિષ્ઠિર ધર્મદેવ દ્વારા, એટલે ધર્મદેવના એવા દેવથી, મંત્રથી એ યુધિષ્ઠિરનો જન્મ થયો હતો. 5 ભાઈઓમાં સૌથી મોટા ભાઈ હતા. એટલે જ્યેષ્ઠ ભાઈ તરીકે, જ્યેષ્ઠ પુત્ર તરીકે યુધિષ્ઠિર છે. અને એ યુધિષ્ઠિરની યક્ષ વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે એ એકદમ સરળ અને રોચક, કે જે પ્રહલિકા રૂપે આપણને એ સંવાદ પ્રશ્ન અને ઉત્તરના સ્વરૂપે આપણને એ સમજાય છે. એટલે યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો આપણે ટૂંકમાં ખાલી એનો પરિચય એક ટૂંક નોંધ સ્વરૂપે લખવાની છે. સમીક્ષાત્મક નોંધ લખો. તો સમીક્ષાત્મક નોંધ જે પહેલી છે અને મહત્ત્વની છે, ઘણીવાર પૂછાઈ પણ શકે છે, બહુ મોસ્ટ આઈએમપી છે. આખું પાઠ એટલે આખું પદ્ય આપણે તૈયાર કરવાનું રહે. સહેલું છે ને, જે પ્રશ્ન પૂછ્યા દરેકના જવાબો આપણે સામે લખવાના રહે. એટલે હું સમજાવી દઉં. યક્ષ યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ. તો સૌપ્રથમ પહેલી પ્રસ્તાવના કર્તા કૃતિ વિશે. મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત મહાભારતના વન પર્વ અધ્યાય 312, 313, 314માં યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સુંદર સંવાદ ત્યાં રજૂ કરવામાં આવેલો, જે સુપ્રસિદ્ધ છે એ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પછી શરૂઆતમાં એક પ્રસ્તાવના લખવાની. વનવાસી જીવન જીવતા પાંડવો એકવાર કોઈ વૃક્ષ નીચે વિશ્રામ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે એ દરમિયાન પાંડવોને તરસ લાગી, એટલે યુધિષ્ઠિરે સૌપ્રથમ સહદેવને, નકુલને અને ત્યાર પછી અર્જુનને, ભીમને મોકલવામાં આવ્યા, પણ એક પણ ભાઈ પાછો ના આવ્યો. યુધિષ્ઠિર પોતે જાય છે. તો સરોવર કિનારે 4 ભાઈઓને અચેતન જુએ છે, આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે.
અને તરસને મટાડવા માટે એટલે કે તરસને છીપાવવા માટે પોતે પણ રહી શકતો નથી અને પાણી પીવા જાય છે ત્યાં યક્ષ કહે છે કે મારા પ્રથમ અધિકાર પ્રમાણે જો પ્રશ્ન ઉત્તર કહે તો જ તું પાણી પી અને આમને ભાઈઓને તારા ભાઈઓને લઈ જા. ત્યારે યુધિષ્ઠિર પણ યક્ષને આ સંવાદમાં કહે છે કે હું તારા પ્રથમ અધિકારને ઈચ્છતો નથી, પણ હું મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે પ્રશ્નનો ઉત્તર તને આપીશ. તું મને પૂછ. હવે દરેક પ્રશ્નો અને જવાબ આપણે લખવાના રહેશે. એટલે તમારે સંવાદ સ્વરૂપે જે પૂછાયેલા છે એટલે યક્ષ બોલ્યો ને એવું બધું લખવાની જરૂર નથી. યક્ષ આ રીતે આપણે લખીએ વાંકીએ કે ત્યાં 16 પ્રશ્નો છે. ભૂમિ કરતાં વધારે ભારે કોણ છે? આકાશ કરતાં વધારે ઊંચા કોણ છે? પવન કરતાં સૌથી વધારે ઝડપી કોણ છે? અને ઘાસ કરતાં બહુ થનારી શું છે? આ રીતે આપણે પ્રશ્ન લખીએ. સામે યુધિષ્ઠિર તો માતા, પિતા, મન, ચિંતા. બસ ટૂંકમાં આપણે લખી શકીએ. આખું કંઈ લખવું હોય તો પાછું એનો એ જ ખાલી જવાબ થાય ને. યક્ષ યુધિષ્ઠિર જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ ટૂંકમાં માતા, પિતા, મન અને ઘાસ. પાછા બીજા 4 પ્રશ્નો. પ્રવાસ દરમિયાનનો મિત્ર કોણ છે? ઘરમાં રહેલાનો મિત્ર કોણ છે? રોગીનો મિત્ર કોણ છે? અને મળતા માણસનો મિત્ર કોણ છે? તો 4-4ના ક્રમ પ્રમાણે એના જવાબ સંઘ, પત્ની, વૈદ્ય અને દાન. પાછા 4 પ્રશ્નો. સુખી અને સદભાગી મનુષ્યમાં ઉત્તમ શું છે? ધન સંપત્તિઓમાં ઉત્તમ શું છે? લાભોમાં ઉત્તમ શું છે? સુખોમાં ઉત્તમ શું છે? તો 4 પ્રશ્ન સામે એ રીતના જવાબ અથવા નીચે દક્ષતા એટલે કે કુશળતા, જ્ઞાન, આરોગ્ય અને સંતોષ. છેલ્લા 4 પ્રશ્ન. પ્રિય વચન બોલનાર શું મેળવે છે? વિચારપૂર્વકનું કાર્ય કરનાર શું પ્રાપ્ત કરે છે? ઘણા બધાને મિત્ર બનાવનાર શું પ્રાપ્ત કરે છે? અને ધર્મપરાયણ વ્યક્તિ શું કરે છે? શું પ્રાપ્ત કરે અથવા શું મેળવે છે? પ્રિય બને છે, વધુ જય પામે છે, સુખ પ્રાપ્ત કરે છે અને ધર્મ પ્રમાણે સદગતિને પામે છે. આ રીતના આપણે 16 પ્રશ્નો અને 16 એના જવાબ સંવાદ રૂપે લખવાના. પહેલાં પ્રસ્તાવના, પછી વનવાસના દરમિયાન જે ઘટના બની ગઈ તે 16 પ્રશ્નો અને અંતમાં આપણે ઉપસંહાર રૂપે યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદ પરથી પ્રશ્નોત્તર પરથી યક્ષ યુધિષ્ઠિર પર પ્રસન્ન થયો અને કહ્યું કે તમે કોઈ પણ એક ભાઈને જીવતો કરાવી શકો છો. ત્યારે પણ યુધિષ્ઠિરે દયાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનીને હું કરુણાને ઈચ્છું છું એ પ્રમાણે નકુલ જીવતો થાવ. ત્યારે યક્ષ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે તમે ધન અને કામ કરતાં પણ તમે શ્રેષ્ઠ ધર્મ દયાને જ માન્યો છે. આથી તમારા બધા ભાઈઓ જીવતા થાવ. આમ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદ પર આપેલા જે પ્રશ્નો અને ઉત્તરો પર જેનું મહત્ત્વ ઘણું છે અને સરળતાથી આપણને સમજાય છે. જેમાં યક્ષે કરેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર યુધિષ્ઠિર સારી રીતે સમજીને દરેક પ્રશ્નોના જવાબ સરળતાથી સમજાય એ રીતે એને આપે છે. આમ અહીં યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદનું અનેક રીતે એનું મહત્ત્વ છે અને આ સંવાદ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ પણ છે. પછી બીજી નોંધ છે યક્ષ યુધિષ્ઠિર સંવાદની પૃષ્ઠભૂમિ. તો પૃષ્ઠભૂમિમાં તમારે કંઈ કરવાનું નહીં. પહેલી નોંધ તૈયાર થાય એટલે વચ્ચે ખાલી જે સંવાદ છે એ કાઢી નાખવાનો, એ આમાં નહીં મૂકવાનો. પહેલાં પ્રસ્તાવના, કર્તાકૃતિ, પછી વનવાસના દરમિયાન જે તરસ લાગે છે ને એક પછી એક ભાઈ જાય છે, યુધિષ્ઠિર જાય છે, યુધિષ્ઠિર અને યક્ષ વચ્ચે જે આ શરૂઆત જે થઈ તે, અને પછી યક્ષના પ્રશ્ન જવાબ આપવા માટે યુધિષ્ઠિર તૈયાર થાય છે. અને દરેક પ્રશ્ન આપણે લખવાનું વચ્ચે કે યક્ષના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર યુધિષ્ઠિર સંતોષકારક આપે છે. ત્યારે યક્ષ યુધિષ્ઠિરને કહે છે કે હે રાજન, તમે કોઈ પણ એક ભાઈને જીવતો કરી શકો છો. કોઈ પણ એક ભાઈને ઈચ્છો તે જીવતો થાઓ. પછી એ નકુલની વાત કરે, પછી આગળના જે પ્રમાણે જ અંતે બધા ભાઈઓને જીવતા કરે છે. આમ અહીં યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદની પૃષ્ઠભૂમિ આ રીતે આપેલી છે. એટલે ટૂંકમાં તમારે એક જ તૈયાર કરવાનું રહે. પહેલું તૈયાર કરશો એટલે બીજામાં ખાલી જે પહેલાં પ્રશ્નો અને જવાબ જે લખવાના છે યુધિષ્ઠિરને યક્ષના, એ પ્રશ્નો જવાબો એ તમારે એમાં પૃષ્ઠભૂમિમાં લખવાના થતા નથી. સસંદર્ભ સમજાવો. આનૃશંસ્યમ એટલે કે દયા, કરુણા, પરઃ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે, પરમાર્થાશ્ચ
શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં પરમાર્થાશ્ચ એટલે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં દયા જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે મે મતમ એમ હું દૃઢપણે માનું છું. આ એનો અનુવાદ. પછી એનું સ્પષ્ટીકરણ. તો આગળ સમજાવ્યા પ્રમાણે જ આપણે લેવાનું કે પ્રસ્તુત પંક્તિ મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત મહાભારતના વન પર્વમાં અધ્યાય 312, 313, 314માં યક્ષ યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ જે આપેલો છે એ સુપ્રસિદ્ધ છે. પછી આપણે પેલો વનવાસવાળો ભાગ છે કે જ્યાં વનવાસના સમયે જ્યાં વિશ્રામ કરવા બેસે છે, નકુલ સહદેવ પાણી લેવા જાય છે, ભીમ જાય છે, અર્જુન જાય છે, કોઈ પણ ભાઈ પાછા આવતા નથી. યુધિષ્ઠિર ત્યાં જઈને જુએ છે, પોતે પાણી પીવા જાય છે, યક્ષ એને રોકે છે અને પ્રથમ અધિકાર પ્રમાણે પ્રશ્નનો ઉત્તર ત્યાં આપવાનું કહે છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિર અને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા તૈયાર થાય છે અને દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર સંતોષકારક આપ્યા પછી યક્ષ કહે છે કે હે બધા પ્રાણીઓના જે બધા પ્રાણીઓ જેનું ધન છે એવા હે રાજન, હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું. દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર મને ત્યાં એ સંતોષકારક રીતે મળ્યા છે. આથી તમે કોઈ પણ એક ભાઈ જીવતો થાઓ. તમે કહો તે તમે જે ઈચ્છો એમાંથી કોઈ પણ એક ભાઈ જીવતો થાઓ. ત્યારે યુધિષ્ઠિર આ વાક્ય અથવા આ પંક્તિ બોલે છે કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ એટલે દયા જ છે એમ હું દૃઢપણે માનું છું. તો હું કરુણાને ઈચ્છું છું, દયાને ઈચ્છું છું, માટે ત્યાં એ નકુલ જીવતો થાઓ. કેમ કે અહીંયા યુધિષ્ઠિર એવું વિચારે છે કે કુંતી પુત્ર 3 યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન જેમાં હું પોતે જીવિત છું અને માદ્રીના 2 પુત્રમાંથી એક જીવિત થાય, સહદેવ અને નકુલમાંથી, એટલે નકુલ જીવતો થાવ જેથી કરીને બંનેને એક પુત્ર રહે, એક પુત્ર રહે. આ પ્રમાણે ન્યાય સરખો રહે એવા હેતુથી યુધિષ્ઠિર માત્ર દયા કરુણાને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માનીને નકુલને જીવતો કરવાની વાત કરે છે. આમ અહીં કરુણા અને દયાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ દ્વારા યુધિષ્ઠિરે યક્ષની પાસે પોતાના ભાઈઓને જીવતા કરવા માટે એને પ્રસન્ન કરે છે. તો આ રીતે આપણે 5મા પદ્ય પ્રમાણે જેની પ્રસ્તાવના વન પર્વ અથવા કદાચ જો શબ્દ એવો આપેલો હોય વનની જગ્યાએ અરણ્ય આપેલો હોય, અરણ્ય પર્વ પણ કહી શકાય. વન પર્વ અથવા અરણ્ય એટલે વનનો બીજો અર્થ અરણ્ય, અરણ્ય પર્વ પણ કહી શકાય છે. હવે એ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો જે સંવાદ મહાભારતમાં આપેલો છે, જે અહીંયા પ્રશ્નોને ઉત્તર છે, તો આપણા માટે દરેક પ્રશ્ન મહત્ત્વના છે, દરેકના જવાબ આપણે તૈયાર કરવાના છે. એટલે જે રીતે મેં તમને સમજાવ્યું એ રીતનો અનુવાદ તૈયાર કરજો. અનુવાદને આધારિત આપણું સ્વાધ્યાય પણ એકવાર વાંચી લેજો અને તૈયાર કરી દેજો, જેથી 5મો પાઠ આપણા માટે તૈયાર થઈ જાય. અર્થ વિસ્તાર માટે પૂછાય તો આપણે ખાસ અનુવાદ એનો તૈયાર કરવાનો છે. એ અનુવાદ લખ્યા પછી પહેલાં તો આપણે અર્થ વિસ્તારમાં અનુવાદ લખવું પડે અને અનુવાદ પર આધારિત આપણે અર્થ વિસ્તાર સમજાવવાનો હોય છે. તો આ રીતે 5મું પદ્ય અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. પદ્ય 5 યક્ષ યુધિષ્ઠિર સંવાદ, પ્રસ્તાવના, અનુવાદ, ટિપ્પણી વિભાગમાં આપેલા શબ્દો અને સ્વાધ્યાય બરાબર તમને સમજાઈ ગયા છે. તો એની સંપૂર્ણ તૈયારી તમે કરજો એવી હું આશા રાખું છું. અહીંયા પદ્ય 5 હું પૂર્ણ કરું છું. અસ્તુ.